సో మన హృదయాంతరంగంలోనే కొలువై ఉన్న మన ఇంద్రియాలకి అంతు చిక్కకుండా, మానవ మేధస్సుకి అలివి కాకుండా, పంచభూతాలకి లొంగిపోకుండా అత్యంత నిగూఢంగా, గుప్తంగా, గోప్యంగా ఉన్న మహాశివుడిగా పిలువబడుతున్న ఆత్మ చైతన్యం యొక్క అస్తిత్వాన్ని ఆవిష్కరించి ప్రాంగణంలోకి ప్రవేశించకముందు మహాశివుడు నేను, ప్రాంగణంలోకి ప్రవేశించి మరింతగా సుజ్ఞానాన్ని సుసంపన్నం చేసుకుని మహాశివుడికి చేరువవుతున్నప్పుడు ఆ మహాశివుడే నేను అన్న భావుకత, మహాశివుడే నేనైన తర్వాత ఆ మహాశివుడి యొక్క సుజ్ఞానాన్ని ఆయుధాలుగా మలచి మన మస్తిష్క కణజాలంలో అనుష్ఠానం చేసుకుని పాత్ర నేను చేత హస్తగతమైపోయిన ఆ మస్తిష్క కణజాలాల్లోంచి మన పాత్ర నేనుని తరిమి కొట్టాలి. స్వయం యొక్క నేనుని, మహాశివుడి యొక్క సుగుణాలని అనుష్ఠానం చేసుకోవాలి. ఇది వ్యూహం, ఇది ప్రణాళిక. సో మై డియర్ ఆస్పిరెంట్స్, for the last few days we are pursuing the mystical knowledge about the mystical God. The soul which is termed as Shiva, which is revered as Shiva, the soul which is very much revered as Shiva by the saints. Most astonishing thing is very much captivated in the human being, within the human being. But the astonishing thing is, neither the sensory organs nor the human intelligence nor the five elements are able to substantiate the existence of the Mahashiva. It is that mystical. So, for the last few days, we are able to enrich ourselves with the knowledge taught by the most enlightened being, Ram, about Shiva. Or else these teachings doesn't have that sanctity. Every signature is not valid, but the signature of Ramtha is a valid signature. So that is why we have given utmost priority to the teachings of Ramtha. We are learning something about the mystical consciousness which is very much inherent within us. The most astonishing thing is, though the Shiva is very much present within ourselves, neither the sensory organs, nor the human intelligence, nor the five elements are miserable failure to substantiate the existence of consciousness, Shiva consciousness. But the more and more knowledge is inculcated into our brain, the more knowledge is incorporated into our neurological brain, nurtured into our brain, what happens is we enter into the realm of the Shiva consciousness. When we are about to enter, or when we are entering, it happens, we feel like Shiva and me. But the more and more knowledge is inculcated, incorporated, nurtured, you'll enter into, you'll penetrate yourself more into Shiva consciousness. Then what happens? A beautiful realization happens that there is no Shiva in me, I am Shiva, Shivoham. And if you further incorporate this Shiva's mystical knowledge, then what happens is, the phenomenon qualities of Shiva will become your ammunition.
the phenomenon qualities of Shiva will become your ammunition. So far, your neurological brain is grabbed by the character I am. It has occupied your neurons. It is being trespassed, grabbed by your character I am. But now, it is just like a war. The ammunition of Shiva is going to attack the characteristics of the character, and somehow they are being ruthlessly discarded from your thinking pattern. Then what happens? The grandest phenomenon qualities of Shiva occupy your neurons. Your neurons are captivated with the Shiva's phenomenon qualities. Then what happens? Then Shiva, then every single resolution passed by Shiva will be executed by mind, brain and body. Every single resolution passed by Shiva will be executed by mind, brain and body. Then what happens? The Asura, who is the villainary aspect, which has become a hindrance for our enlightenment, slowly it gets discarded. Slowly it gets discarded. In the sense, the Asura will get perished. The Asura will get perished. Then the empire of Mahashiva will begin right now here itself. So this is the strategy. This should be your future. That's it. Jayastu. If the soul, on the other hand, moves out and it takes a defying point and turns its program onto the entity itself, now we have a war of personalities. We have a soul is going to reform the mind of its host. That is its accomplishment. So when we have, through life, very troubled people, we have them troubled because we have a soul that is determined to reform a mindset for the sake of future generations. And why not? The soul may be looking that what it does in this life, it will be able to enjoy the fruits of 200 years from now. Do you know? So what is that the soul is looking for? It is there to fulfill the love of its God. That says, remember all that you have done. Because from memory, we can reform new life forms. We can mold them. Thus, we can create life as a changing circumstance in which we get to experience and create the new galaxies of thought. The soul then takes a look at that lifetime and it realizes that it hasn't had an opportunity to be born to fulfill and to reform. So then it is drawn into another embodiment. If it is not very strong, if the spirit isn't very strong, but the personality is, the personality will be drawn back into another body and the soul will have very little to say about that. And what it does, it tries to be reborn in the seed of womb. And working with its genetics, it feeds the energy of genetics. But at the moment that the child is formed, it infuses the child within its spiritual self of remembrance, and the child has that for a while. And the child then must lay helplessly in the arms of its parents and try to hold on its spiritual memory. The reason that it is here while along, in the face of tribal parents, there is an insistence upon denying the imagination and becoming stupid for the sake of being coded pet. Does this sound familiar? Okay. So, ఒక నేపథ్యం ఏంటంటే ఆత్మ చైతన్యం. ఒక నేపథ్యం ఏంటి? ఆత్మ చైతన్యం లేదా మహాశివుడు. అంటే అంతకుముందు జన్మలో జన్మంతా ఇతడు దైవం కోసం బాహ్యంలోనే అన్వేషిస్తాడు.
జన్మంతా ఇతడు మతం మత్తులోనే కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉంటాడు. ఇతడికి సత్యం కన్నా సమాజం, ఆత్మ కన్నా ఆ నలుగురు ఎక్కువ చందంగా జీవిస్తాడు. ఆత్మ చైతన్యం అంతర్ముఖీనమైన దృక్పథానికి ఎన్ని ఆహ్వానాలు పంపించినా ఆహ్వానాలన్నీ నిరుపయోగంగానే మిగిలిపోయాయి. ఇక ఇతడు తన ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యం నెరవేర్చుకోవటం అసాధ్యమైన అర్థం చేసుకుని ఆత్మ చైతన్యం తనని తాను ఆ దేహ ప్రాంగణం నుంచి ఉపసంహరించుకుని మరో నూతన దేహాన్ని రూపకల్పన చేసుకుంది. మరో మాతృగర్భాలయంలో మరో దేహం కోసం ప్రణాళికని రచించడం మొదలుపెట్టింది. తల్లిదండ్రుల శోణిత శుక్లగణాల సంగమం ఫలిస్తే ఆ మాతృగర్భాలయంలో ఒక్కొక్క అంగం ఒక్కొక్క అవయవం రూపుదిద్దుకుంటున్నప్పుడు తన పర్యవేక్షణలోనే అంగాలు అవయవాలన్నీ రూపుదిద్దుకునేటట్లుగా చాలా నిశ్చితంగా గమనిస్తూ తన పర్యవేక్షణలోనే ఆ బృహత్ కార్యం జరిగేటట్లుగా చూస్తుంది. అది అయిపోయిన తర్వాత ఆ రూపుదిద్దుకుంటున్నప్పుడు ఆ పసిగుడ్డికి కావాల్సిన శక్తి కూడా తన చుట్టూతా వలయంలా అనునిత్యం ప్రదర్శన చేస్తున్న ఎనర్జీ బ్యాండ్స్ నుంచి, శక్తి వలయాల నుంచి ఆ శక్తిని, వాటికి కావలసిన శక్తిని సమకూరుస్తూ ఉంటుంది. అది కూడా అయిపోయిన తర్వాత ఆ పసిపిల్లవాడు ఆ పిండం పూర్తి స్థాయిలో పసిపిల్లగా రూపాంతరం చెందిన తర్వాత, పిండం పూర్తి స్థాయిలో పసిపిల్లగా రూపాంతరం చెందిన తర్వాత అప్పుడు ఆ పసికందులో చైతన్య బీజాన్ని నాటుతుంది. అప్పుడు ఫైనల్గా ఆ పసికందులో చైతన్య బీజాన్ని నాటుతుంది. కొన్నాళ్ళ పాటు తన ఆత్మ చైతన్యాన్నే అన్న స్మృతి కూడా ఆ పసికందుకు కొనసాగుతూ ఉంటుంది. తన ఆత్మ చైతన్యాన్నే దివ్యమైన కాంతి పుణ్యాన్నే అన్న స్పృహ ఆ పసికందుకి ఉంటుంది. కానీ ట్రైబల్ పేరెంట్స్ వాళ్ళు దైవాన్ని బాహ్యంలో ఎతుకుతూ ఉండే ఒక గుంపు, అది దైవాన్ని బాహ్యంలో వెతికే గుంపు. ఊళ్ళో ఉన్న చేదస్తాలన్నీ కలిపితే వారింటి పేరే చేదస్తం వారు. సో అజ్ఞానానికి పరాకాష్ట వాళ్ళెవరు కుటుంబం, అజ్ఞానానికి పరాకాష్ట. వాళ్ళేమో ఇతన్ని మానవుడిగా పసిగుడ్డుగా పరిగణిస్తూ ఉంటారు, చేదస్తాలు ఎక్కిస్తూ ఉంటారు. ఈ పిల్లవాడు బలవంతంగా చొచ్చుకొస్తున్న అజ్ఞానాన్ని ఆపగలిగే సామర్థ్యం లేక ఇక తప్పని పరిస్థితుల్లో ఆ పసిగుడ్డు తల్లిదండ్రుల మీద ఆధారపడిక ఏం చేస్తాడు, ఇక లొంగిపోయి నెమ్మదిగా తన ఆత్మ స్పృహని కోల్పోయి పాత్ర స్పృహలో, దేహ స్పృహలోకి వచ్చేస్తుంది. ఒకవేళ ఆత్మ చైతన్యం యొక్క కల్పనలు కానీ, ఆత్మ చైతన్యం యొక్క వ్యవహారం కానీ ఏదైనా అతడు ప్రవర్తించడానికి ప్రయత్నించినా అది రాంగ్, అలా చేయకూడదు అని వాళ్ళు, అదేదో నువ్వేదో నీకేమైనా డిసీజ్ ఉందేమో, జబ్బు ఉందేమో అని వాళ్ళు కలవరపడిపోతుంటారు. అది ఒక నేపథ్యం. అది ఆడికి తప్పని పరిస్థితుల్లో ఆ పిల్లవాడు అజ్ఞానాంధకారాల్లోనే అలాగే బిహేవ్ చేస్తుంటాడు. ఇది ఒక నేపథ్యం. ఇంకో నేపథ్యం, ఇఫ్ ది సోల్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్, అలా కాకుండా ఆత్మ చైతన్యం ఒప్పుకోకుండా ఉందనుకో, ఇఫ్ ద సోల్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ మూవ్స్ అవుట్ అండ్ ఇట్ టేక్స్ డిఫైయింగ్ పాయింట్ అండ్ టర్న్స్ ది ప్రోగ్రామ్ onto the entity itself. Now we have a war of personalities. If the soul on the other hand moves out and it takes a defining point and turns its program onto the entity itself, now we have a war of personality. మహాశివుడు ఈసారి లొంగకుండా కృత నిశ్చయంతో ఆ పిల్లవాడికి తన ప్రణాళిక అనుగుణ్యంగా జ్ఞానాన్నంతా మస్తిష్కంలో అనుష్ఠానం చేయడానికి ప్రయత్నించి, తల్లిదండ్రులేమో బాహ్యంలో దైవాన్ని వెతకమని చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే ఆ విభిన్నమైన మనస్తత్వాల నడుమ ఒక యుద్ధమే జరుగుతుంది. విభిన్నమైన మనస్తత్వాలు నడుమ ఒక యుద్ధమే జరుగుతుంది. ఎస్. సో
If the soul, on the other hand, moves out and it takes a defining point, it turns its program on the entity itself. ఆ ఎంటిటీ మీద నాలెడ్జ్ ఇన్కల్కేట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే, నౌ వీ హ్యావ్ ఎ వార్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీస్. ఇటువైపు నుంచి ఒకటి, ఇటువైపు నుంచి ఒకటి. వీ హ్యావ్ ఎ సోల్ హూ ఈస్ గోయింగ్ టు రీఫార్మ్ ది మైండ్ ఆఫ్ ఇట్స్ హోస్ట్, అండ్ దట్ ఈజ్ ఇట్స్ అకంప్లిష్మెంట్. We have a soul who is going to reform the mind of its host, and that is its accomplishment. The accomplishment of the soul ane heading pettukondi. The true accomplishment of the soul. So what is the true accomplishment of the soul? We have a soul who is going to reform the mind of its host, and that is its accomplishment. ఇన్ని వేల జన్మలుగా మహాశివుడు ఏ ఘన విజయాన్ని సంప్రాప్తించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. ఆ ఘన విజయం ఏమిటి? క్వశ్చన్ మార్క్, ఆశ్చర్యార్థం. ఏంటి ఆ ఘన విజయం? ఏంటి ఆ మహాశివుడు సాధించే ఘన? అందుకే ఆ పాయింట్ అంత ఇంపార్టెంట్. సో ఇన్ని వందల వేల జన్మలుగా మహాశివుడు ఒక అద్భుతం కోసం నిరీక్షిస్తున్నాడు, ఒక అద్భుతమైన ఘన విజయం కోసం నిరీక్షిస్తున్నాడు. ఏంటి మహాశివుడు ఇన్ని జన్మలుగా నిరీక్షిస్తున్నా ఆ ఘన విజయం, ఆ అద్భుతం ఏంటంటే, వీ హ్యావ్ ఎ సోల్ హూ ఇస్ గోయింగ్ టు రీఫార్మ్ ది మైండ్ ఆఫ్ ఇట్స్ హోస్ట్. సో మనకి శివుడు అంటే తాను ప్రస్తుతం ఏ దేహాన్ని ఆక్రమించి ఉన్నాడో, ప్రస్తుతం తాను ఏ దేహంలో ఉపస్థితమై ఉన్నాడో, ఆ దేహదారి యొక్క ఆలోచన సంవిధానాన్ని పూర్తి స్థాయిలో సంస్కరించి ఆధ్యాత్మిక పరిమళాలు స్ఫురింపచేయటం అంత. అండ్ దాట్ ఈజ్ ఇట్స్ అకంప్లిష్మెంట్. అది ఎంత కష్టమో చూడండి. అది ఎక్సర్సైజులు చేస్తే ఎలా వస్తుంది? మహాశివుడు ఇన్ని వందల వేల జన్మలుగా ఏ ఘన విజయాన్ని సంప్రాప్తించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. ఏంటి ఆ అద్భుతం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు? ఇన్ని వేల జన్మలుగా మహాశివుడి యొక్క ఏకైక లక్ష్యం, తాను ఏ దేహంలో అయితే కొలువై ఉన్నాడో ఆ దేహం యొక్క దృక్పథాన్ని, దృక్కోణాన్ని, ఆలోచన సంవిధానాన్ని, మైండ్ సెట్ క్లియర్గా ఉంది. మైండ్ సెట్ని అంటే దృక్పథాన్ని, దృక్కోణాన్ని, ఆలోచన సంవిధానం పూర్తి స్థాయిలో సంస్కరించి అతడిలో ఆధ్యాత్మిక పరిమళాలు పరిమళింపచేయటమే. అదంత కష్టం. అది జ్ఞానం వలన జరుగుతుందా, ఇతరత్ర సాధన వలన జరుగుతుందా? ఆలోచించండి. ఇతరత్ర అభ్యాసాల వలన జరుగుతుందండి జ్ఞానం. ఇప్పుడు జ్ఞానం ఇంత ఎంటర్ అయితేనే ఇది ఆక్యుపై చేసుకుని వదలట్లా, తిష్ట వేసుకుని కూర్చుంది. See, the one and only target of Mahashiva, the grandest Mahashiva, for eons together, for incarnations together, has been waiting for a miracle to happen. What is the miracle? Lord Shiva, when it enters into an embodiment, all the thing it needs is to reform the attitude, prism and thinking pattern of the embodiment. To reform the attitude, prism and thinking pattern of the embodiment. So that the attitude should become truly I am God, not lip service. Not lip service. The attitude should become truly I am God. The prism should become Tattvamasi. The thinking pattern should become Brahma with Brahma eva bhavati. The thinking pattern should become Brahma with Brahma eva bhavati. God can be, every realized God is only considered to be God. So all the neurons should be enriched with the knowledge of Shiva consciousness. Not in the name of Shiva consciousness. My innate consciousness. That is the accomplishment of the Shiva. That is very important. రాసుకోండి. మహోన్నతమైన మహాశివుడు ఓ దేహంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత ఆ దేహదారి యొక్క దృక్పథ దృక్కోణ ఆలోచన సంవిధానాన్ని పూర్తి స్థాయిలో సంస్కరించి ఆ ఆలోచన సంవిధానంలో ఆధ్యాత్మిక పరిమళాలని పరిమళింపచేయడమే
నేను శివుణ్ణని గుర్తెరిగి, ఆ శివుని యొక్క శంకరాభరణాలన్నీ నావేనని గుర్తెరిగి, ఆ శివ శంకరాభరణాలని దేహదారి యొక్క ఆలోచన సంవిధానంలో అనుష్ఠానాన్ని గావించి సంస్కరించడమే. కింద రాసుకోండి. కావున మహాశివుని ఘన విజయం మానవ మస్తిష్క సంస్కరణే. ఒకసారి ఆలోచించండి. ఇది అభ్యాసం వల్ల స్టార్ట్ అవుద్దా? అభ్యాసం ఉంది. ఇప్పుడు నేను కూడా చేస్తా అభ్యాసం. ఎలా ముందు ఈ లక్షణాలన్నీ తెలుసుకుని వీటిని లోపలికి పంపించి వాడిని బయటికి పంపించడానికి కళ్ళు మూసుకుంటాం. ఏమి తెలియకుండా శివుడు వేరేవాడు ఎవడో ఉన్నాడు అనుకుంటే అది ఎంత ఘోరం ఆలోచించండి. నేను అనేది అడ్రస్ మన దగ్గర ఉన్నా ఎత్తుక్కుంటాం. నావిగేషన్ లేని రోజుల్లో అడ్రస్ మన దగ్గర ఉన్నా ఎత్తుక్కుంటాం, అడ్రస్ లేకపోయినా ఎత్తుకున్నాను. పలానా పుల్లయ్య గారు ఇల్లు సుబ్బయ్య వీధిలో, సుభాష్ చంద్రబోస్ నగర్లో, గాంధీ రోడ్లో అన్నాం అనుకో, మనకు ఆ ఊరు తెలియదు. గాంధీ రోడ్డు ఎక్కడని అడుగుతాం, అడ్రస్ ఉన్నా అడుగుతాం. విపులంగా ఉంది గాంధీ రోడ్డు, అవన్నీ విపులంగానే ఉన్నాయి. కానీ మనం ఎతికామా? సుభాష్ చంద్రబోస్ నగర్కి వెళ్ళాము, ఆ సందులోకి వెళ్ళాము, ఎత్తుక్కుంటానే ఉన్నాం. అడ్రస్ ఉండి ఎత్తుక్కోవటం వేరు, అడ్రస్ లేకుండా ఎత్తుక్కోవటం వేరు. సుజ్ఞానం అంతా ఉండి అప్పుడు అభ్యాసం చేయటం వేరు. నువ్వు అసలు జ్ఞానం లేకుండా అభ్యాసం చేయటం వేరు. అడ్రస్ లేకుండా ఎత్తుక్కోవడానికి, అడ్రస్ ఉండి ఎత్తుక్కోవడానికి తేడా లేదు. నాకు తెలిసిందైతే అది రాసుకోండి. ఇది ఈ సంస్కరణ కేవలం సుజ్ఞానంతోనే సుసాధ్యం. మానవుని యొక్క ఈ సంస్కరణ కేవలం సుజ్ఞానంతోనే సుసాధ్యం. సో దెన్ వీ హ్యావ్ త్రూ లైఫ్ వెరీ ట్రబుల్డ్ పీపుల్. వీ హ్యావ్ దెమ్ ట్రబుల్డ్ because we have a soul that it is determined to reform the mindset for the sake of future generations. సో ఆ దేహదారికి ఒక చెంపన ఆత్మ చైతన్యం నుంచి వస్తున్న ఒత్తిడి, ఒక చెంపన బాహ్య ప్రపంచం మీద అతడికున్న మోజు, మతం మీద మోజు, సమాజంలో గుర్తింపు. దొంగ ఆధ్యాత్మికత చేస్తే సమాజంలో మంచి గుర్తింపు ఉంటుంది, సమాజంలో మంచి గుర్తింపు ఉంటుంది. So then we have through life very troubled people. We have them troubled because we have a soul that is determined to reform a mindset for the sake of future generations. ఆ పిల్లవాడు కానీ ఆ మానవుడు కానీ ఒక చెంప నుంచి మహాశివుడి నుంచి వస్తున్న ఒత్తిడి, ఇంకో చెంపన సమాజం, కుటుంబం, మతం, బాహ్యం మొదలైన వాటి నుంచి పుట్టుకొస్తున్న ఒత్తిడి, ఈ రెండింటి నడుమ కాస్త నలిగిపోయి ఇబ్బందికి గురైన మహాశివుడు ఆ ఇబ్బంది పెట్టినందుకు బాధపడ్డంట. ఎందుకంటే కాస్తంత సంఘర్షణ జరిగినా ఆ సంఘర్షణలోంచి పుట్టుకొచ్చే సంస్కరణ సౌరభాలు ఇక ఆ జన్మల నడక మారిపోతుందంట. కొన్ని వేల శాశ్వతంగా ఆ సంస్కరణ సౌరభాలు ఉంటాయి. ఆ జన్మల నడక తీరు మారిపోతుంది. అంటే మరింత ఉన్నతమైన మానవ జన్మ తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే పూర్తిగా మానవత్వానికి స్వస్తి పలికి పుట్టినింటికి పునఃప్రయాణం అవ్వచ్చు. అది కూడా జన్మే. మన ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణాన్ని ఆరంభించి మనం చేసిన ప్రతి మలుపు ఒక జన్మ. గుర్తుపెట్టుకోండి, జన్మ అనగానే ఇక్కడ మానవ జన్మ అనేదే కాదు. మన ఆధ్యాత్మిక మహాప్రస్థానంలో పుట్టినింటి నుండి ప్రారంభించి మళ్ళీ పుట్టినింటి దాకా చేరుకునేదాకా ఆ వృత్తంలో ప్రతి మలుపు ఒక జన్మే అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. జయవస్తు. సో తనేమి పోనీ మంచిదేలే అని అనుకుంటుందంట. ఈ సంఘర్షణ జరిగితే సంస్కరణకి జన్మనిస్తుంది కదా ఈ సంఘర్షణ అని, మంచిదే అని స్వాగతిస్తుందంట. అండ్ వై నాట్? ద సోల్ మే బి లుకింగ్ దట్ దెన్ ఇట్ డస్ ఇన్ దిస్ లైఫ్ ఇట్ విల్ బి ఏబుల్ టు ఎంజాయ్ ది ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ 200 years ఫ్రమ్ నౌ. 200 ఏళ్ళు అని కాదు, 100 సంవత్సరాలు బతుకు అంటే కంప్లీట్గా అని, అంతేగాని 100 years తర్వాత చచ్చిపోని కాదు. దట్స్ ఇట్. సో ఈ పారాగ్రాఫ్లో నిన్న చెప్పాను, ఒకసారి పునశ్చరణ చేశాను. నెక్స్ట్ ముందుకు వెళ్దాం. ఇప్పుడు మీకు అర్థం అవ్వాలి, నాలెడ్జ్ తప్ప ఈ రిఫార్మేషన్ దేనివల్ల వస్తుంది సార్? ఎస్. సో దెన్ వీ హ్యావ్ ఎ లైఫ్ ఆఫ్ షియర్ ఖయాస్, ఇన్స్టెబిలిటీ. అది మహాశివుడేమో ఒకవైపు మహాశివుడేమో ఒత్తిడి చేస్తున్నాడు. ఇవన్నీ మనం అనుభవించుంటాం. బ్రెయిన్ ఫిగర్ అవుట్ చేయలేకపోయినా ఎక్కడో అక్కడ మనం వెళ్తున్న ఆధ్యాత్మికత సరికాంది, దీనికి ఇంకేదో సరైనది ఉంది అని మనం ఎక్కడో అక్కడ అన్వేషణ మనం చేస్తున్నప్పుడు ఒక రకమైన
ఇది కాకుండా ఇంకేదో ఉండుంటుంది కదా. తన్ని పొగిడినోడిని రక్షించడం ఏంటి దేవుడు, తర్వాత శిక్షించడం, ఇట్లా ఉండదు కదా అనేది ఎక్కడో అక్కడ మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఒక చెంపన ఆత్మ చైతన్యం నుంచి ఒక రకమైన ఒత్తిడి, ఒక చెంపన బాహ్యం. అంటే సంస్కరణ జరిగే ముందు సంఘర్షణ. అర్థమైందా? ఇదంతా ఏంటి ఇప్పుడు చెప్తుంది? సో దెన్ వీ హ్యావ్ ఎ లైఫ్ షియర్ ఖయాస్ అండ్ ఇన్స్టెబిలిటీ. సంస్కరణ జరగకముందు జరిగే సంఘర్షణ గురించి చెప్తున్నారు. సంఘర్షణ జరిగిన తర్వాత సంస్కరణ గురించి ముందు చెప్పారు. సంఘర్షణ జరిగిపోయిన తర్వాత పుట్టుకొచ్చే సంస్కరణ యొక్క వైభవం గురించి ముందు పారాగ్రాఫ్లో చెప్పారు. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే సంస్కరణ జరగకముందు జరిగే సంఘర్షణ, ఆ నేపథ్యం ఎలా ఉంటుందో చెప్తున్నారు. ఆ నేపథ్యం ఎలా ఉంటుందంటే ఆ దేహదారికి ఒక రకమైన గందరగోళం, అశాంతి, అనిశ్చలతనం అలా ఉంటుందంట. అంత గందరగోళంగా ఉంటుంది, ఖయాస్, అంత ఇన్స్టెబిలిటీ, ఒక నిలకడ ఉండదంట అతడికి. వీ హ్యావ్ ఎ పర్సన్ హూ గెట్స్ సంథింగ్ అండ్ ద మూమెంట్ దే గెట్ ఇట్ దే ఆర్ అన్హ్యాపీ విత్ ఇట్. అందరికీ సొంత ఇల్లు ఉన్నాయి, నాకు సొంత ఇల్లు లేదు, లేదు లేదు, నాకు సొంత ఇల్లు కావాలి 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 అంట. సొంత ఇల్లు రాగానే కంగ్రాచులేషన్స్ రా, సొంత ఇల్లు ఏంట్లేరా కంగ్రాచులేషన్స్, దరిద్రం, అద్దింట్లోనే హాయిగా ఉంది, నేను చచ్చిపోతున్నాను. పెళ్ళి 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 అన్నాడు, ఆ పెళ్ళి అయింది, ఆ కంగ్రాచులేషన్, ఏంట్రా పెళ్ళి దరిద్రం. ఏదైనా సరే వాడికి ఏదో లేనిది వాడి లోపల వెలుతుంటుంది సార్. వాడి లోపల ఒక అశాంతి ఉంటుందండి, వాడి లోపల ఒక వెలుతుంటుందండి, ఒక గుండె కోసేసిన ఒంటరితనం ఉంటుంది. అది భౌతికంలో ఫలానాది వస్తే పోతుందేమో అని అనుకుంటాడు అతను. ఆ భౌతికంలో ఫలానాది వచ్చేదాకా తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తాడు. అది వచ్చిన మరుక్షణం అతడికి అర్థమైపోయింది, ఆ శాంతి అలాగే కొనసాగుతూ ఉంది, ఆ వెలితి అలాగే కొనసాగుతూ ఉంది. వెంటనే ఇంకేదో కావాలి, ఇంకేదో కావాలి, ఇంకేదో కావాలంటాడు. లేనిది అంటే మరొకసారి చెప్తున్నా, సంస్కరణ జరగకముందు మానవుడిలో జరిగే సంఘర్షణ ఆ దేహదారిలో ఒక అనిశ్చలమైన భావాన్ని, ఒక అభద్రతా భావాన్ని స్ఫురింపజేస్తాయి. ఆ మానవుడు ఒక వెలితిని, ఒక ఒంటరితనాన్ని గుండెంతా కోసేసినట్లుగా ఉంటుంది. ఆ వెలితిని భౌతికంలో ఏదో పొందితే ఆ వెలితి తీరుతుందేమో అని ఎండమావుల్లో దాహం తీర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. ఎండమావుల్లో దాహం తీర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు. ఆ నేపథ్యం చెప్పాలంటే అతడు ఏదో ఇది పొందితే నాకు శాంతి వస్తుందేమో అని ప్రయత్నిస్తాడు, పొందుతాడు. పొందిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ శాంతి అలాగే ఉంది, మళ్ళీ ఇంకేదో పొందడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు. అది అతడి లైఫ్. అది తర్వాత ఏమైంది చూడండి. సో దెన్ వీ హ్యావ్ ఎ లైఫ్ ఆఫ్ షియర్ ఖయాస్ అండ్ ఇన్స్టెబిలిటీ. హియర్ ద గ్రాండెస్ట్ బ్యూటిఫుల్ మాస్టర్ టీచర్ సేస్ exactly the context is just explaining the context wherein the reformation is yet to happen, but a war is happening between soul and society. But a war has emerged between the soul and the society. Society is always enticing the human being. A religion is bringing all the pressure on this human being to search for God outside. But whereas this time the soul is also determined. The soul is also determined. It is also bringing pressure to have an introspection. Then it is like a war. When the war is happening between society and soul, the human being always suffers with an instability, with a chaos. He feels like I should accomplish something in the physicality so that the chaos and the confusion will be closed. But the irony is, in spite of the accomplishment of the physical success,
still the chaos continues, still the instability continues. So that is the scenario when the reformation is yet to happen, and the soul is bringing all the pressure on the entity to have an introspection, when the society on the other hand, religion on the other hand, is bringing pressure on that entity. That is the scenario. We have a person who can't even accept love because it is almost as if the soul doesn't want it to, because if it does, it will go to sleep into placidity. అప్పుడు ప్రేమని కూడా యాక్సెప్ట్ చేయనిదంట తను, లవ్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయనిది. ఈ ప్రేమ వ్యవహారంలో పడి బాహ్యంలో ఎక్కడ కూరుకుపోతాడో అని చెప్పి, అంటే ఆత్మ చైతన్యం అంతగా పరిరక్షిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఇతడికి కనీసం తన బాధ ఏంటి, వీడెక్కడ ప్రేమలో పడితే మళ్ళీ బాహ్యంలో లౌకికంలో ఇరుక్కుపోతాడేమో. ఫస్ట్ గులాబీ పువ్వు అన్నాడు, తర్వాత పూలు అన్నాడు, తర్వాత ప్రజెంటేషన్స్ అన్నాడు, తర్వాత ఇక పెళ్ళి అన్నాడు, పిల్లలు అన్నారు. ఈ లౌకికమైన అంధకారంలో వీడు గాఢాంధకారంలో కూరుకుపోతాడని చెప్పి ఏం చేసింది, గులాబీ పువ్వు కొన్నప్పుడే ముళ్ళు పెట్టింది. ఆడు నా ప్రేమనంతా ఈ గులాబీలో పెట్టి ఇచ్చాడు, సక్కని దిగిపోయింది, దానికి వేలు తీసేయాల్సి వచ్చింది. సో సంస్కరణ జరగబోయే ముందు సంఘర్షణ కాలం మహాశివుడు ఆ దేహదారి మీద ఎంత నిశితంగా గమనిస్తారంటే, ఎన్ని సంఖ్యలు వేస్తాడంటే, అతడు లేశమాత్రం కూడా వదిలిన బాహ్యంలోకి ఎక్కడ చేజారిపోతాడేమోనని అతడు కనీసం ప్రేమిస్తే ఆ ప్రేమని కూడా దక్కనివ్వదంట. ఎందుకు, మళ్ళీ భౌతికంలో పడి అదే సర్వస్వం అనుకుని ఉపశమిస్తాడని, ఉపశమనం జరిగిపోద్దేమో అని, ఆ తీవ్రత తగ్గిపోద్దేమో అని, ఆకాంక్ష తగ్గిపోద్దేమో అని, ఆ తపస్సు తుస్ అంటదని. యుద్ధంలో దిగిన తర్వాత మీ చూపు గురి శత్రు పేక మీద మాత్రమే ఉండాలి, ఇంకా దేని మీద ఉండకూడదు. ఆత్మ చైతన్యం అనుభవాలన్నీ అంతకుముందు జన్మలో ఇచ్చేసింది, అవన్నీ అయిపోయినాయి. ఆ ప్రేమ, పిచ్చి, ఇవన్నీ అనేక జన్మల్లో అయిపోయాయి. ఆ ముచ్చట తనేని నేను సాక్రిఫైస్ చేయమనట్లా, దాని పీక్స్లో చూసావు నువ్వు. ఈసారి ఎందుకు సరే ఎంత అంటే ఏమాత్రం ఆ ఏకాగ్రత, తీవ్రత, తీక్షత, ఆ తపస్సు తగ్గిపోయినాయి అనుకోండి, మళ్ళీ అతడు ఎంతసేపు అండి భౌతికంలో పడిపోవటం, ఎంతసేపు లౌకికంలో జారిపోవటం. అందుకని ఒకవేళ ఆ ప్రొబేషనరీ పీరియడ్ అనమాట, ఆ ట్రైనింగ్ పీరియడ్లో ప్రేమలు కూడా సక్సెస్ అవనీయకుండా కాపాడుతుందంట. మీ చూపు 4వ చైతన్య స్థితి వైపు, మీ చూపు మరింతగా జ్ఞానాన్ని పొందటం, అభివ్యక్తీకరించడం. ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ అటు ఇటు డైవర్ట్ అవ్వకూడదు. ఏదో ఉండడం కోసం భౌతికంలో ఉండండి, తినండి, సంపాదించండి, ఉండడం కోసం ఉండండి. కానీ అసలైన గురి ఆధ్యాత్మికత వైపు పెట్టుకోండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. థ్యాంక్ యూ. ఇట్ విల్ డ్రింక్ ది ఎన్చాంటెడ్ వాటర్స్ అండ్ విల్ ఫర్గెట్. It is almost as if the soul, like a storm, is pushing through the individual to a point that the only time that it feels love and peace is the birth of the individualism. It will drink the enchanted waters and will forget. ఆ మానవుడు ఆ భౌతికమైన లాలసలో పడి, ఆ ప్రేమ వ్యవహారంలో పడి, ఆ భౌతికమైన లాలసలో పడి విస్తుపోయే ఆత్మ చైతన్యాన్ని విస్మరించే ప్రమాదం పోసుకుందనమాట. అది పట్టించుకొస్తాను. అది ఎలా ఉంది చూడండి ఆ వాక్యం. ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ యాజ్ ఇఫ్ ద సోల్ లైక్ ఎ స్టార్మ్ ఇస్ పుషింగ్ త్రూ ది ఇండివిజువల్ టు ఎ పాయింట్ దట్ ది ఓన్లీ టైమ్ దట్ ఇట్ ఫీల్స్ లవ్ అండ్ పీస్ ఇస్ ది బర్త్ ఆఫ్ ఇండివిజువలిజం. సో ఇంకా సంస్కరణ పూర్తి స్థాయిలో చిగురించకముందు అతడిలో పడే ఆ సంఘర్షణ ఎలా ఉంటుందంటేనంట, ఓ పెద్ద తుఫాన్ లాగా ప్రెషర్ తెస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ యాజ్ ఇఫ్ ద సోల్ లైక్ ఎ స్టార్మ్, పెద్ద తుఫాన్ లాగా వచ్చి మీద పడిపోయి, చూడండి ఎలా ఉంటుంది, పెద్ద తుఫాన్ జరుగుతుంది అనమాట. పెద్ద తుఫాన్ వచ్చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, 400 కిలోమీటర్ల గాలి, వాన, తుఫాను వచ్చేస్తుంది. ఈస్ పుషింగ్ త్రూ దిస్ ఇండివిజువల్.
లోపల పెద్ద తుఫాన్ జరిగి తోసేస్తుంది అనమాట. సార్ ఒక్కటి సార్, ఫస్ట్ మీ డిటర్మినేషన్ ఎలా ఉండాలంటే, భౌతికమైన జీవితంలో ఒడిదుడుకులు వచ్చినప్పుడు అప్పుడే మీ విశ్వాసం తెలుస్తుంది. విశ్వం అంత విశ్వాసం ఉండాలి. ఓ 30 తేడా వచ్చిందని చెప్పి మహాశివుడిని వదిలేస్తారా? ఇక్కడ మనం ఏమైనా కొత్త మతం పెట్టామా? మీలో ఉన్న శివుడిని విశ్వసించమని మనం చెప్పేది. అంటే నీ అస్తిత్వాన్ని నువ్వే అనుమానిస్తావా? నీ ఆత్మతత్వాన్ని నువ్వే అనుమానిస్తావా? సావైనా రేవైనా తండ్రితోనే, అంతే. శ్రీకృష్ణుడు చాలా విపులంగా చెప్పారు భగవద్గీతలో 3:12 అనుకుంటా. ఇతర దేవతలను నమ్ముకుంటే తొందరగా పనులు అయిపోతాయి, అంతర్యామిని కన్నా ఇతర దేవులను నమ్ముకుంటే తొందరగా పనులు అవుతాయి అన్నాడు. ఎందుకంటే వ్యక్తిత్వం అడ్డుపడదు ఇతర దేవతలు నమ్మినప్పుడు. మన స్వయాన్ని నమ్మినప్పుడు వ్యక్తిత్వం అడ్డుపడుతుంది. కాబట్టి కొంత స్లో అవుతుంది. కానీ చెప్పాడు అది సరైన మార్గం కాదని శ్రీకృష్ణుడు. ఎందుకంటే చనిపోయిన తర్వాత ఇతరుల దేవతలతోనే కలుస్తాడు కానీ స్వయంతో కలవడాన్ని. దేహపతనం జరిగిన తర్వాత ఏమవుద్ది? ఇతర దేవతలతోనే కలుస్తారు కానీ స్వయంతో కలవరు. తల తెంచేసుకోమండి. ఆ ఒక్క డిటర్మినేషన్ వచ్చేస్తే చాలు సార్. ఇది నీ ఆత్మ చైతన్యం యొక్క పరిధి సరిపోదు. నీలో ఉన్న మహాశివుడి యొక్క స్థోమత ఈ సమస్యను పరిష్కరించుకోవడానికి సరిపోదు అనే సమస్య వస్తే ఒకటే, తండ్రి నాకు ఆ సమస్య అక్కల్లా ఒళ్ళంతా నీకు అప్పు చెప్పిన తూట్లు పొడిచేయి. నేను వెళ్ళి నా తల ఇంకెవరి దగ్గర మోకరెళ్ళే ప్రసక్తి లేదు. ఈ శిల్పాన్ని నువ్వు చెక్కావు. దీంట్లో ఎన్ని రసాయనాలు ఉండాలో, రసాయనాలు ఏ మోతాదుల్లో ఉండాలో, స్వరూపం ఎలా ఉండాలో, పురుషుడిగా రావాలా స్త్రీగా రావాలా, అన్నీ నువ్వు చక్కగా దగ్గరుండి చేసి, నేను ఇంకోటి దగ్గరికి వెళ్ళి తలంచునా? తల నరికేసుకోగానే నేను నాలో ఉన్న మహాశివుడి వద్ద తప్ప, నీ దగ్గర తప్ప ఇంకోటి దగ్గర తలంచే ప్రసక్తి లేదనే పట్టుత్వం రావాలి మీకు. It is almost as if the soul, like a storm, is pushing through this individual to a point that the only time that it feels love and peace is the birth of individualism. స్వయాన్ని ఆవిష్కరించుకునేదాకా బర్త్ ఆఫ్ ఇండివిజువలిజం. పర్సనాలిటీ కాదు. పర్సనాలిటీ అంటే వ్యక్తిత్వం, ఇండివిజువల్ అంటే వ్యక్తి. ఆ స్వయాన్ని అద్దం పట్టే వ్యక్తి అతడిలో వికసించేదాకా ఈ తుఫాన్ జరుగుతూనే ఉంటుందంట. స్వయాన్ని ఆవిష్కరించిన తర్వాత అప్పుడు తాను ట్రాంక్విలిటీకి వెళ్ళి ఉపశమనం లభిస్తుందంట. అప్పుడు చూడండి ఎంత క్లియర్గా ఉందో. ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ యాజ్ ఇఫ్ ద సోల్ లైక్ ఎ స్టార్మ్ ఇస్ పుషింగ్ త్రూ దిస్ ఇండివిజువల్ టు ఎ పాయింట్. ఎప్పుడు రిలాక్స్ అవుద్ది? టు ద పాయింట్ దట్ ది ఓన్లీ టైమ్ దట్ ఇట్ ఫీల్స్ లవ్ అండ్ పీస్. ఆ ఇండివిజువల్ అమ్మయ్యా తుఫాను వెలిసింది, తీరం దాటింది అని ఎప్పుడంటాడు? బర్త్ ఆఫ్ ఇండివిజువలిజం. అది బర్త్ ఆఫ్ ఇండివిజువలిజం. రాసుకోండి. సంస్కరణ జరిగే ముందు సంఘర్షణ చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఆ దేహదారిని ఆత్మ చైతన్యం తీవ్రమైన ఒత్తిడికి గురి చేస్తుంది. ఆ ఒత్తిడిని పెను తుఫానుతో పోల్చవచ్చు. ఎప్పటిదాకా అయితే ఆ దేహదారి అంతర్ముఖుడై తన అంతర్యామిని అద్దం పట్టే వ్యక్తిగా పరిణమిస్తాడో, స్వయాన్ని ఆవిష్కరించుకుంటాడో, అప్పటిదాకా తీవ్రమైన ఒత్తిడి కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. ఆ దేహదారి పూర్తి స్థాయిలో అంతర్ముఖుడు అయినప్పుడే అతడిలో కాస్తంత ఉపశమనం, శాంతి, కుదుటపడ్డ మనస్సు కానవస్తాయి. సో యాజ్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ మేడ్ ఇట్ వెరీ క్లియర్, ద సోల్ ఆర్ ద స్పిరిట్ ఆర్ ద బ్యూటిఫుల్ కాన్షియస్నెస్ has been desperately waiting for its opportunity to express itself. Has been desperately waiting for its opportunity to express itself. That is why it does some deeds deliberately. Because it has been waiting desperately, it does deliberately. It brings lot of pressure on that being. That entity feels like a storm. The chaos can be compared to a storm. Unless and until the entity
has an introspection, he has begun to launch the true I am, has begun to mirror the inner consciousness. Till then the chaos, the confusion, the pressure, the storm continues in that entity. Once the contemplation has happened, once he has taken a U-turn from the outer consciousness and has begun to appreciate, adore, mirror the inner consciousness, then only he feels the tranquility, then only he feels the love, then only he feels the peace. So that is this insight of this beautiful teaching. Now that birth is as powerful of a love as any lover you could possibly imagine. And when the birth takes place, then the soul has accomplished and been given from the human being a new genetic seed for the future generations for itself. Now that the birth is as powerful of a love as any lover you could possibly imagine. అది ఎలా ఉంది చూడండి. సంఘర్షణ యొక్క ఫలశ్రుతి, సంఘర్షణ యొక్క ఫలశ్రుతి సంస్కరణ, సంస్కరణ యొక్క ఫలశ్రుతి ఇలా ఉంటుంది. Now that the birth is powerful, as powerful of a love as any lover you could possibly imagine. సో ఎలా ఉంది ఆ నేపథ్యం? ఒకవేళ ఈ సంఘర్షణకి లోనై అతడు పిడికిలి బిగించి పట్టు వదలకుండా అంతర్ముఖీనమైన దృక్పథాన్ని సుసంపన్నం చేసుకుంటే, నిజమైన స్వయాన్ని ఆవిష్కరించుకుంటే, ఆత్మ దేహానికి జన్మనిచ్చింది కదా, ఆ దేహం మళ్ళీ ఆత్మకి జన్మనిస్తే, మానవుడు మహాశివుడికి జన్మనిస్తే, మహాశివుడి అభివ్యక్తీకరణకు అడ్డం రాకుండా, అడ్డుపడకుండా అద్దం పట్టగలిగితే, ఆ మహాశివుడి యొక్క ఆవిష్కరణ మహోత్సవం, ఆ శివ సాక్షాత్కారం ఎంత వైభవపేతంగా ఉంటుందంటే, ప్రపంచంలో ఇద్దరు ప్రేమికులు ప్రేమ వికసించినప్పుడు పుట్టుకొచ్చే ఒక రకమైన తృప్తితో పోల్చి దాన్ని ఏ ప్రేమ ఫలించటం వలన వచ్చిన తృప్తిలోంచి పోల్చలేము. అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇన్ని వేల జన్మల నిరీక్షణ సఫలమైనట్టుగా భావిస్తాడు. ఇన్ని వేల జన్మల నిరీక్షణ అన్నమాట. ఈ మాత్రం బాహ్యముఖుడి నుంచి అంతర్ముఖుడు అవటానికి. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే శ్రీరాముడు శివుడి గురించి, ఒకవేళ సంఘర్షణ ఫలించి సంస్కరణగా మారి, సంస్కరణ ఫలించి స్వయాన్ని ఆవిష్కరించుకోవటం జరిగితే, ఆ సాధకుడు బాహ్యోన్ముఖుడి నుండి అంతర్ముఖుడు అవ్వటం జరిగితే, అంతర్యామికి అడ్డం పడకుండా అద్దం పట్టడం అనే నూతన అధ్యాయం వికసిస్తే, అది ఇన్ని వందల వేల జన్మలుగా మహాశివుడి నిరీక్షణ సఫలమైంది కాబట్టి ఆ ఆనందాన్ని పొందే ఆనందాన్ని ఇక దేంతోనూ పోల్చలేము. ఒక ప్రేమ సఫలమైనప్పుడు వచ్చే ఆనందం ఏంటో మీకు తెలుసు, కానీ దాన్ని మాత్రం ఇంక దేంతోనూ పోల్చలేము అని చెప్తున్నారు. అది దట్స్ ఇంపార్టెంట్. రాసుకోండి. సంఘర్షణ సంస్కరణగా మారి, ఆ సంస్కరణ స్వయాన్ని ఆవిష్కరించుకోవడానికి దోహదపడితే, ఒకవేళ స్వయం ఆవిష్కరింపబడితే, ఆ సాధకుడు పూర్తి స్థాయిలో అంతర్ముఖుడైతే అంతర్యామికి అడ్డుపడకుండా అద్దం పట్టితే ఆత్మ చైతన్యం మహదానందానికి గురవుతుంది. తన ప్రేమ ఫలించినప్పుడు ప్రేమికుడు ఎంతగా తృప్తిని అందుతాడో మీకు తెలుసు కదా. సరిగ్గా అదే రీతిలో మహాశివుడు కొన్ని వేల జన్మలుగా నిరీక్షిస్తున్న తన ప్రేమ సఫలం అవడం వలన అదే ఆనందాన్ని పొందుతారు. నిజం చెప్పాలంటే ఆత్మ పొందే ఈ బ్రహ్మానంద పారవస్యాన్ని ఏ ప్రేమికుడి ప్రేమ ఫలించటం వలన వచ్చే ఆనందంతో పోల్చడం సాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే ఆ మనశ్శాంతి, ఆ తృప్తి, ఆ బ్రహ్మానంద పారవస్యం అంత మహోన్నతంగా ఉంటుంది కనుక. సో lot of pressure happens before the reformation. If the reformation has successfully completed, then the emergence of the soul
or the birthing of the true individual or the birthing of the true I am happens. Birthing of the true I am happens. Then the individual will begin to mirror the inner consciousness. He will not become hindrance, he will not interrupt the inner consciousness. When the individual has become a mirror, mirroring the inner consciousness, the soul for the first time feels an ecstasy. The soul is so much satisfied because for eons together it has been desperately waiting for this moment. So when the purpose of the soul has been accomplished, when the individual has become to mirror the soul, inner consciousness, then soul is in a state of ecstasy. Then the soul is in the state of exuberance. The joy is to the peaks. No lover, it is greater than any lover's accomplishment. It is greater than any lover's accomplishment of the human being. Because human being will wait for his lover for 20 years, 30 years or 40 years. But this lover has been waiting for eons together, incarnations together. So that is the beauty. That is the beauty. That's it. Jayastu. And when the birth takes place, then the soul has accomplished and been given from the human being a new genetic seed for the future generation for itself. Idantha bagundi chudandi. And when the birth takes place, మహాశివుడుకి మానవుడు తనలోని మహాశివుడికి జన్మనిచ్చాడు, స్వయాన్ని ఆవిష్కరించుకున్నాడు. శరీరంలో అంటే అవనిలో శివుడు అంటానే, నేను అవనిలోని శివుడు మొదలయ్యాడు. అవనిలోని శివునిలా అంటానే అదే శివుడు ఆవిష్కరింపబడ్డాడు. అండ్ when the birth takes place, then the soul has accomplished. ఆత్మ యొక్క నిరీక్షణ సఫలమైంది. And been given. And when the birth takes place, then the soul has accomplished and been given from the human being a new genetic seed for the future generation. A new genetic seed అన్నమాట. సో శరీరంలో శివతత్వం వికసించింది కాబట్టి శరీరంలో వికసించిన శివతత్వం అనే నూతన బీజాన్ని మానవాళికి అందించింది. రాబోయే నాగరికతలకు సైతం ఇది ఒక అద్భుతమైన వరదానం. అది ఫలశ్రుతి అంత వైభవంగా రాసుకోండి. శరీరతత్వంలో ఒకవేళ శరీరతత్వంలో శివతత్వం వికసిస్తే ఆవిష్కరణ యావత్ మానవాళి ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలకి సైతం విశేషంగా దోహదపడుతుంది. అవతరించబోయే నాగరికతలకి, తదుపరి జన్మలకి ఈ చైతన్య బీజం విశేషంగా దోహదపడుతుంది. ప్లీజ్ క్లాప్ ఫర్ ఎవర్ సెల్ఫ్.